Sharm el Sheikh aeroportiga kiryapmiz. Aeroport ichida konditsionerlar ishlayapti. Sizlarga mana bu bizlar bilan kelgan stewardessalarni ko'rsataylik. Ular bizani samolyotda kelgan stewardessalar. Xo'sh, sumkamizni yetib kelib oldi. Belgilar qo'ydik. Bagajimizni oldik. Endi tashqariga chiqamiz. Bizlarga 21-avtobus berkitilgan ekan. Shu bilan gaplashib ketamiz, xudo xolasak, mehmonxonaga. Aeroportdan chiqishda sim karta olishimiz kerak, chunki baribir kerak bo'ladi. Mana bu yerda maskalar ham bor ekan. Shu yerdan sim karta sotib olish to'g'ri variant deb bilamiz. Hammasi pullari bilan yozib qo'ygan. Narxlari bilan. $10 ekan. Oyoq nimalari $5. So'raymiz endi qaysi ma'qul bo'lsa o'shani olamiz. Wird für Nazat mit Nazat. Da, Freude Reception. Rehana Beach, Zavtra David 00. Coral Sea Water Roll, Zavtra Vajinazat 00. Barutel Lagoon, Zavtra David 00. Shoras, Rimal Resort, Vinazat mit Nazat, Rehana Beach, David, Barutel Lagoon, David, Coral Sea Water World, Vajinazat 00. So ясно? Stadionchasi bor aylab futbol o'ynamoqchi bo'lganlar. Mana bu mehmonxonamizning kirish joyi. Sharm el Sheyxda mehmonxonalar yonbosh, ya'ni qatorasiga ketgan. Ha, aytgancha, kecha aytganimdek, bugun ham hali bironta Daewoo yoki Chevrolet mashinani ko'rganim yo'q. Asosan Hyundai, Nissan, Mercedeslar bor. Kia bor. Keyin Chery ham ko'rdim. Chery 8larni ko'rdim kecha. Mashinalar. O, Damas, mana legenda Damas. Ana Damas turibdi. Isuzular. Mehmonxonani tashqi jihatdan ko'rinishi. Rehana Real Beach Resort. Bu yonboshimizda nima edi nomi ham bir nima edi, Kaliforniyamidi, Kleopatra'midi, shunaqa gostinitsa joylashgan. Hozir tilim ham kelmadi, yaxshi o'qimadim. No, mana bu taraf ham bizani polnisda shunday qaysiga mehmonxonani hududi. Bu tarafdan kirgizgandik. Xullas, endi ozgina ichkari kirib hujjat ishlarini boramiz, davom etamiz. Ikkinchi etajdan tushib, mana bu yerda yana bitta restorani bor. Bundan bu tarafida birozdan keyin ishlasa kerak, yaxna ichimliklar, spirtli ichimliklar berishadi. Mana bu restoranlar kechga ishlaydi. Kecha shu yerda futbol ko'rdik. Argentina va Misr komandasini mana bu kechga ishlasa kerak, ana yerda spirtnoylar chiqib bo'ladi. Bu yerda suvenirlar uchun, har xil sovg'a olish uchun har xil narsalar bor, magazinchalar. No, qimmat, lekin baribir aeroportda so'ragan narsalarim narxi bu yerda $5 уже qimmatroq aytishyapti. Tashqariga chiqamiz. Endi mana bu yerda bolalar uchun har xil
nimalari, apparatlari bor, uskunalari. Mana bu yerda chilimxona. Bu yerda kechqurun hamma yig'ilishib olib, ham bu yerda karaoke kuylashdi o'zlarining yoqtirgan qo'shiqlarini. Biz endi resepsiyonga qarab boramiz. Hali qoq markazdan boshladim. Chunki orqa tarafimda yana nimalar bor? Dalshi basseyn bor, plyajga chiqib ketishgacha. Hududi katta mehmonxona. Ko'kalam zorlashtirilgan. Gullar bor. Tashqari hojatxonalari bor. Mana bu yerda amfiteatri bor. Hali kecha keldik biza, shuning uchun hali bu yerda hech narsa bo'lgani yo'q. No, odamlar endi asosda zavtrak qilish uchun restoranga borishyapti. O, sosedlar, qozoqlar. Kechqurun cho'milish mumkin emas. Shunaqa bizga qo'llanma bergan. Chunki suvni almashtirib, tozalab suvni toza qiladi. Mana ertalabdan hamma cho'milib yotibdi, boshlagan o'sha. Ozgina shabada bor, aytganimdek. Oilaviy kelsa ham bo'ladi. Mana bu menimcha yosh bolalarni cho'milaydigan joyi, basseyn. Maza cho'milib yotibdi. Tak. Spa salon, ya'ni massaj qilashadi. Men kecha so'ragan edim, ichida besplatno degandi. Mana bu yerda klinik, ya'ni hech kimga boshiga tushmasin o'sha tez yordam, birinchi yordam ko'rsatiladigan doktorlar turadigan xona. Ambulatoriyadagizmi? Klinik yozib qo'yibdi. Xilma-xil baliqlar. Odamning ko'zi quvonib ketadi. Har xil rangli, katta-kattalar uchib yuribdi. Haqiqatan sho'r suv bo'lishiga qaramasdan baliqlar nihoyatda ko'p ekan. Mana bu bizning mehmonxona. Ular qarab turibdi, kim cho'kib ketishga ehtimoli bo'lsa qutqarish uchun. Biza joylashgan mehmonxonani yon boshida mana bu katta kartel tutyapti, kema. Ustidagi yuklarni qaraysiz qanday. Xo'sh, birinchi lokatsiya, ya'ni mana bu pamitnikning oldiga kelyapmiz. 20 minut vaqt berdi bizga rasmga olish, videoga olish va hokazo uchun. Men dedim, o'zimizdagidek lololar shu yerda bor ekan. Endi bularni lolo deb bo'lmaydi. Menimcha savdogarlarda xullas tirikchilik uchun turibdi. Ertalabki 9:05 soatimiz. Mana shuni oldiga boryapmiz.
qanaqadir hid bor. Balchiqqa o'xshagan suvli joyda baribir shuni hidi bor. Oy. Ertalab kechqurunlari shabada bo'layotgan, shamol bo'layotgan, yaxshi ekan. Mana bu o't o'lanlari juvoy izgirit bu yerda ko'p ekan lekin. Qanaqa mevaligini bilmayman. Otellar ishlab yotibdi. Obodonlashtirishdan o'zim bo'lsa kerak, lekin baklashkalar musor ko'p ekan bu yerda. Endi terib olsa kerakdir. O'zimiz O'zbekistonga kelmaydi. Agar qovurilmagan bo'lsa, chakib ketayotgan semichkangiz yo'lga tushib qolsa, bir haftadan keyin ko'karib chiqadi o'zimizda. Bu yerlarda bilmadim. Tikka turib qolsa odam ham qurib qoladi deydi-ku. Issiq havo. Suv chiqib yotibdi xullas. Они решили, что будут закрывать двери, открывать во время молитвы, обратно закрывать. Хотя мечеть, как и церковь, должна быть открыта 24/7. Поэтому у вас у всех будет возможность сфотографироваться только на территории мечети. Обратите внимание, с левой стороны здания это наш единственный университет нашего города, то, что нам построила Саудовская Аравия. Так как это единственный университет, там не в одном направлении, а разные специальности. Девочки, когда мы сейчас будем заходить на территорию мечети, у кого открыты плечи, ноги до колена, дадим вам специальную одежду, одеваете, только потом уже заходите. Хорошо? У кого плечи, вам дадут просто платочек, чтобы вы накинули. А у кого ножки, да, открыты, вам дадут юбочку. У кого это другое, значит, вам дадут платье. Потом уже заходите. Платок на голову не обязательно, потому что мы с вами будем только на территории мечети. Если вот смотреть прямо на мечеть, есть красивая локация с правой стороны сбоку. Там можно сделать красивую фотографию. Сзади обходить, что-то искать не нужно. У нас Узбекистан часто теряется там сзади. Там делать нечего. Просто вот спереди, сбоку очень красивая локация. Можете сходить сфотографироваться. Время сейчас 9:37. Отъезжаем мы с вами отсюда в 10 часов. Хорошо, сейчас ровно 20 секунд буквально, и мы с вами уже припаркуемся. Так, сейчас, пожалуйста, проходите за мной, я вам покажу, кто где одевается. Проходите. Sharm el Shayxdagi qadimiy masjid 1933-yilda qurilgan ekan bu masjid. Bu Misr aholisining 95%ni musulmonlar tashkil qiladi ekan va qolgan foizini xristian dini vakillari tashkil qiladi. Masjidning ichiga kirish uchun
mana bunaqa kiyimlarga sharf parf tashlab oladi ayollar. Tizzadan pastroqda turish kerak. Umuman islomiy qoidalarga rioya qilingan holatda masjid ichiga kirishga ruxsat beriladi ekan. Bironta ham masjidni ichida konditsioner qo'yilmagan. Chunki bu qadimiy masjid, shuning uchun saqlanib qolgan. Shu holatda mana ko'rishingiz mumkin. Bu tahoratxonasi menimcha. Tahoratxonasi. Ko'rsataman ichini. Yo'q, to'g'ri bo'lmas. Ikkita gumbazdan iborat. Gumbaz deb men minoradan adashib ketdim. Gumbazchalari bor. Bitta o'rtadagi katta gumbaz. Yam-yashillik yo'q. Issiq o'lkada baribir. Hozir примерно 20-30 gradus atrofida soat 10 bo'lyapti. 30 gradus atrofida issiq, lekin shabada bor. Misol uchun men yaxshi yuribman, terlaganim yo'q. Odatda ko'p terlab ketaman, ozgina issiq bo'lsa. Qarg'alar ko'p ekan. Biza hech o'ylanmasak ham bo'lar. Bu yerda ham qarg'alar juda ko'p. Ko'rishingiz mumkin, bironta joyida konditsioner qo'yilmagan. Hozirgi zamonaviy qurilgan masjidlarda bor, lekin bitta joyda, postda, eski shahar bu qismi, o'shaga kirishda bitta militsiyalarni ko'rdim. Qolgan joyda umuman ko'zim tushmadi. Kelganimga 2 kun, bugun 3-kun bo'lyaptimi, bironta ham militsiyaga ishim tushmadi va ko'rganim ham yo'q. Xo'sh. Bu xurmo daraxti, mana biz shundan yedik kecha. Mevasi ko'p ekan buni. Bilmadim, lekin e'tiborsizmi, bu asosiy eski masjidlardan biri bo'lsa, tevarak atrofga qarasalaringiz, obodonlashtirish ishlari yaxshi olib borilmagan. Bizda bo'larmidi bu joylar? Oho, gullab yashnab ketardi. Suv bor. Tepadan suv tushyapti, qarg'a suv ichyapti. Voy, arabcha deb nima aytiladi arab tilida? Mushuk yuribdi. Xullas, mana bir aylanib chiqdik. Sharm-el-Shayxdagi eng qadimiy masjidni. Endi gid shunaqa deb tushuntirdi bizga. Когда вы зайдете на территорию церкви, вы увидите памятник Деве Марии. Деве Марии нам подарили в 2014 году Папа Франциско. Говорят, если у кого-то есть проблемы, потрогать этот памятник и сказать о своих проблемах, то эти проблемы решаются. То есть, когда вы подойдете близко, вы увидите, что Дева Мария развязывает узлы. Сейчас дальше продолжу. Просто обратите внимание, с правой стороны здания зеленого цвета это у нас государственная школа для мальчиков. Сейчас впереди красного цвета это государственная школа для девочек. После 5 класса мальчики учатся отдельно от девочек. Так вот, когда вы зайдете внутрь церкви, вы увидите лавочки. То, что в католической церкви есть лавочки, для вас это нормально. Но в Египте и в православных церквях обязательно имеются лавочки. Они нужны не для службы. Служба здесь проходит стоя, между лавочками. Лавочки нужны для воскресной школы.
Что взрослые, что дети, они все приходят в воскресную школу, батюшка им проводит проповедь. Крещение, Пасха, Рождество – это все здесь отмечается. Отличается немножко датами. Отличается тем, что во время службы мужчины стоят с правой стороны, женщины стоят с левой стороны. Отдельно. Ну и крещение у вас проходит минус 30, у нас проходит плюс 30. Библия полностью на арабском языке, переведено на арабский. Машинаны ustida. Открывается с конца, читается справа налево. Мы будем проходить через полицейский пост. Все лишние вещи, пакетики оставляйте внутри автобуса. Берите только сумочки, где есть деньги, телефон, драгоценности. За это мы ответственности не несем, поэтому не оставляйте. Когда будете проходить с правой стороны, ставите сумочки, телефоны, проходите через металлоискатель и с обратной стороны забираете. Есть некоторые вещи, которые вам нужно будет учесть до конца вашего отпуска. Ни в коем случае нельзя снимать на фото и видео никого без разрешения. Категорически запрещается снимать на видео, фото. Это полицейские посты, машины, людей, которые работают на государство и в целом госучреждения тоже. Поэтому сейчас я попрошу видео. Весь этот район, где мы сейчас находимся, это у нас здесь живут наши водителя. Где-то нету окон, где-то нету дверей. Многие спрашивают, это что, заброшки, или там живут бомжи. Всегда говорю, нет, там живут люди, и люди живут так, как они могут себе позволить. Снаружи, с этой стороны, сделали некрасивенько, да, более-менее, потому что 4 года назад у нас была международная конференция, и когда, чтобы люди проезжать туда-сюда, не было стыдно, поэтому они поменяли там окна, чуть-чуть подкрасили снаружи, а так вот, допустим. Дальше мы с вами сейчас едем в государственный магазин нашего города. В целом, по трем причинам мы с вами покупаем только в государственных местах, по этим же причинам мы возим туда. Первая причина – это у нас в стране есть как государственный магазин, частный магазин, государственная аптека, частная аптека. Так вот, в государственных местах у нас нельзя делать подделки. За это в этой стране есть смертная казнь. Вторая причина – это чеки и сертификаты на вывоз из страны. Ну и третья причина – то, что есть товары, которые запрещенные к вывозу из страны, и эти товары в государственных местах не продаются. Что в целом здесь про живых динозавров? Сейчас увидим живые динозавры. Рядышком есть Голливуд, про Голливуд тоже спрашивают. Раньше мы туда могли по вечерам сходить, чай, кофе попить, концерты бывали, там есть большой бассейн, там на лодочке можно было покататься. Но, к сожалению, после коронавируса сейчас это приостановилось. Сейчас служит только как отель. Снаружи вроде бы все красиво, но внутри, к сожалению, все плачевно. Сейчас, извините, пожалуйста. Детей сейчас в автобусе, да, не оставляем, ничего не оставляем. У водителя тоже перерыв немножечко. И, пожалуйста, проходите за мной, покажу, куда мы с вами идем. Умнички, пойдемте. Xo'sh, narxlarni solishtiramiz. Mana bu o'zimizda ham bo'lsa kerak, bu $6. Mana bu tapchikalar hammasi $6 ekan. Shipaklar. Bizda 25 mingga beryapti, kattalar ekan. Narxlar 2-3 barobar qimmat, chunki bu turistlar kiradigan, turistlar uchun mo'ljallangan magazinlar. Hamma narsa bor ekan, lekin supermarket deymizmi? Mana bu yoqda ham dalshi. Tilla xonalari ham bor, tillalar.
Наверняка знаете, кто такие бедуины. Местные жители, жители пустыни, люди-кочевники, люди как цыгане, как аборигены, древние арабы. Очень много вариантов по поводу них. Со всеми соглашаемся. Девушка, пожалуйста. Со всеми соглашаемся. Недалеко за горами, здесь на территории Египта, даже на территории Шарм-эль-Шейха у нас есть бедуины. Но есть такой факт, то, что бедуины не подчиняются к законам Египта. У них свои законы и свой шейх, которым они подчиняются. Раньше, говорят, бывали случаи, что бедуины совершали преступления и оставались безнаказанными. Но этого всего сейчас уже, к счастью, нету. Во-первых, их территория отделена от нас. Во-вторых, территория охраняется полицией круглосуточно. Ну и третье, когда они приезжают в город, мы с ними не конфликтуем, не вступаем в какой-либо контакт, это обязательно. Многие из них не умеют ни читать, ни писать, а только говорят. Как-то был случай, наш президент специально для них построил дома, школу, садик и предложил им переехать туда. Но бедуины отказались. Если бы они согласились, они должны будут подчиняться к законам Египта, поэтому и отказались. Также они не состоят в списке Египта, поэтому мы не знаем, какое количество это бедуины, какой процент это именно составляют бедуины. Знаем только то, что они делятся на 4 племени. Одни те, которые собирают чаи, делают украшения, это все потом продают, а есть те, которые занимаются наркоторговлей и оружием по всему миру. То есть там уже мировая политика. К счастью или к сожалению, ни нам, ни вам этого не понять. Многим интересно, как происходит знакомство жениха с невестой у бедуинов. Давайте вам тоже расскажу. У бедуинов для жениха невесту выбирает мама жениха. Потом они идут на знакомство домой к невестке. Со стороны невестки все ждут. Невестка готовит для всех кофе. Если ей нравится парень, она готовит кофе для него с солью. А если не нравится, то без ничего. Если у парня кофе с солью, то он должен оставить под чашечкой кольцо и деньги. А если без ничего, то на этом все расходятся. Многие говорят, ой, как классно, как повезло девочкам, они выбирают. Или говорят, а что за дискриминация, почему это девочки должны выбирать? На самом деле право выбора с обеих сторон у родителей. А молодожены смогут выбрать, дай бог, лет через 30, когда будут женить своих детей. А пока вместо них будут выбирать это только родители. Если помните, вначале говорила, что у нас из 100% населения 85% это мусульмане-египтяне, 15% христиане-египтяне. Так как это мусульманская арабская страна, многие думают, что здесь все 100% мусульмане. На самом деле нет, даже скажу так, что египтяне это второй народ, который в свое время приняли христианство, и не все 100% были христианами. Но потом пришли арабы, мусульмане, и многие перешли на мусульманство. Но какая-то часть из них, которая на сегодняшний день составляет 15%, они и остались христианами-египтянами. Так, а как мы отличаем христиан-египтян от мусульман-египтян? У нас у христиан-египтян вот в таком месте на запястье, или же вот в таком месте есть татуировка в виде креста. Эту татуировку они называют врожденной татуировкой. А почему врожденная? По той причине, что когда ребенок рождается, ему эту татуировку набивают сразу же в больнице. Эта традиция у них осталась со времен войны. Во время войны, чтобы знать, кого как хоронить, мусульман по-мусульмански, христиан по-христиански, поэтому христиане и начали себе набивать вот такие татуировки. Если сейчас взять 100% христианов, из них только 1% оставляют выбор за ребенком. И то не в плане выбора религии, а в плане выбора татуировки. Ребенок вырастает и выбирает, хочет он себе татуировку или не хочет. А так основная часть сразу же там же и набивают. Для мусульман и для христиан у нас закон немножко делится. Это в плане женитьбы. У мусульман есть многоженство, одна. VPX'da gaplashdik. 2 kishiga $110. Ertalab o'zlari mehmonxonadan oladi, olib ketadi, olib keladi va hamma
onko'zlik deydimi, hamma narsa yeb ichish ichida xullas. Va suvni tagiga diving qilish ham ichida gaplashdim. Shu Joyce turdi o'zi bilan. Biz endi kutamiz, bizani yaxta qachon kelar ekan. Hamma bitta joyga kelib, shu yerdan ketar ekan asosan. Yaxtalarga chiqar ekan. شباب حبيبي شباب Всем доброе утро, здравствуйте, уважаемые. Сначала слушайте информацию. Chilek Nariman bir kishi ketamiz. Chilek Narimanga bir kishi. So'rashqamizmi, so'rashqa? Jo'rash Narimanga ham bo'laveradi. Farqi yo'q. Chilek bayarib ketmaydi. O'zbekiston deng. Bu yerga keldik, lekin mana bu orolga tushishga ruxsat bermas ekan. Lekin vaholanki biz avvallari bir xillarni boshqa Instagramlarda ko'rganmiz, lekin hech kim piyoda yurmayapti, balkim boshqa joyda yuradimi? Orolga piyoda yurgizgan qo'ymasdi. Shamka bu yerga kelishdi, keragi ham yo'q. Yaxshimiz ekan. Shopir aka deb ketyapti. Nima aytganimizni bilmayman. Nonni qaranglar, nonni. Molga beramiz shunaqa. Mana bu Farsh kafe bilan yonboshdagi kafeni umumiy ko'rinishi. Bu o'sha Sharm el-Sheyxdagi eng nomi chiqqan kafe.